پاکستان کا نیوکلیئر پروگرام، جو کہ ہمارا قومی فخر بھی ہے اور ہمارے ملک کی سالمیت اور خود مختاری کا محافظ بھی۔ ہمارے نیوکلیئر پروگرام کے بارے میں بہت کچھ کہا جا چکا ہے، بہت کچھ لکھا جا چکا ہے، بہت کچھ سنا جا چکا ہے، بہت کچھ سنایا جا چکا ہے، لیکن اس میں حقیقت کتنی ہے اور فسانہ کتنا، فیکٹ کتنا ہے اور فکشن کتنا؟ وہ کون لوگ تھے جنہوں نے اصل میں پاکستان جیسے تیسری دنیا سے تعلق رکھنے والے ایک ترقی پذیر ملک کو اقوام عالم کی صف اول میں لا کر کھڑا کیا؟ وہ کون سے ایسے ہیرے تھے جو آج بھی ریت میں چھپے ہوئے ہیں اور جن کے کارناموں کی مہک سے ہمارے ملک کا گلشن آباد تو ہے، مگر ان کے نام اور ان کے کارناموں سے بہت کم لوگ واقف ہیں؟ یہ ایک ایسی کہانی ہے جو کہ ہر پاکستانی بچے، ہر پاکستانی مرد و زن کو ذہن نشین کروانے والی ہے۔ تو آئیے آج ہم پھرولتے ہیں تاریخ کے ان اوراق کو اور ڈھونڈ کر لاتے ہیں آپ کے لیے تاریخ کی دبیز تہ میں چھپے ہوئے وہ کردار، وہ کہانیاں، وہ کارنامے، وہ سچویشنز اور وہ حقائق جو شاید اس سے پہلے اتنی ڈیٹیل میں آپ نے نہ پڑھے ہوں نہ کبھی سنے ہوں۔ سترہ مئی 1998 وزیر اعظم پاکستان نواز شریف کی جانب سے گو ہیڈ ملنے کے بعد ڈاکٹر سمر مبارک مند اپنے 100 سے زیادہ رفقا، سائنٹسٹس اور انجینئرز کی معیت میں 3 MI-17 ہیلی کاپٹرز جبکہ 2 اسکارٹ کوبرا ہیلی کاپٹرز میں ٹریول کرتے ہوئے چاغی کی جانب روانہ ہو چکے ہیں، جبکہ 18 مئی 1998 کو پاکستان ایئر فورس کے 2 عدد C-130 طیارے، جن کی حفاظت کے لیے 4 عدد F-16 طیارے بھی ہوا میں ان کے ساتھ موجود تھے، پاکستان کے 6 ایٹمی وار ہیڈز لے کر بلوچستان کی طرف رواں دواں ہو گئے، اور 18 مئی 1998 کو پاکستان کی فضا کو تمام تر انٹرنیشنل ایئر ٹریفک کے لیے بند کر دیا گیا، اور پاکستان کی ایئر فورس کے 20 آپریشنل اسکواڈرن وار الرٹ کی سٹیٹس پر چلے گئے۔ پاکستان کی فضا میں دن رات F-6، معراج 3، معراج 5، A-5 اور F-16 طیاروں نے پروازیں کرنا شروع کر دیں، اور ان پروازوں میں سب سے زیادہ ٹائٹ کارڈن اور سب سے زیادہ ویل پاپولیٹڈ کارڈن چاغی کی پہاڑی سلسلے کے اوپر کیا گیا، کیونکہ پاکستان کو خدشہ تھا کہ انڈیا اور اسرائیل کسی بھی وقت ٹیسٹنگ سائٹ کے اوپر حملہ کر سکتے ہیں اور پاکستان کے عزائم کو ناکام بنا سکتے ہیں۔ ان تمام تر تیاریوں کو کرنے کے بعد سائنسدان تو اپنے کام پر لگ چکے تھے، اور ایٹمی ٹیسٹ کی تیاری اپنے حتمی مراحل میں داخل ہو چکی تھی، اور اس مقصد کے لیے انہی ٹیسٹنگ سائٹس کا استعمال کیا گیا، انہی ٹنلز اور غاروں کا استعمال کیا گیا جو سن 1978 سے لے کر 1980 کے درمیان راس کوہ پہاڑیوں کے اندر کھود کر پھر بعد میں سیل کر دی گئی تھیں۔ 5 ٹنلز کا انتخاب ٹیسٹنگ کے پہلے راؤنڈ کے لیے کیا گیا، جبکہ چھٹے ٹیسٹ کے لیے تمام تر ساز و سامان کو خاران ڈیزرٹ بھیج دیا گیا، جہاں پر انڈیا کے انداز میں ایک انڈر گراؤنڈ ٹیسٹ کیا جانا تھا۔ ڈاکٹر سمر مبارک مند کی ٹیم پوری دل جمعی کے ساتھ اپنے کام پر لگ گئی، اور 10 دن کے اندر جو وعدہ انہوں نے قوم اور اپنے وزیر اعظم کے ساتھ کیا تھا کہ وہ اپنا کام کر دکھائیں گے، اس کی تمام تر تیاری
ज़ोर व शोर से जारी थी। इस असना में पाकिस्तान को एक और मसले का सामना करना पड़ा। 25 मई 1998 की सुबह पाकिस्तान इंटरनेशनल एयरलाइन का एक फोकर तैयारा फ्लाइट 554 गवादर से हैदराबाद एयरपोर्ट जाने के लिए जैसे ही महवे परवाज हुआ तो अचानक 3 बलोच दहशतगर्दों ने उसको हाईजैक कर लिया। उस तैयारे में अमले के 5 अफराद के अलावा 33 मुसाफिर सवार थे, जबकि इन 3 बलोच दहशतगर्दों के नाम शाहसवार बलोच, शब्बीर बलोच और साबिर बलोच थे। एयर कंट्रोल टावर को उन्होंने बताया कि इन तीनों दहशतगर्दों का ताल्लुक बलोच स्टूडेंट्स ऑर्गेनाइजेशन से है और उनका वाहिद मुतालबा यह है कि पाकिस्तान एटमी धमाका ना करे, वरना फ्लाइट में मौजूद तमाम मेल मेंबरान को बशमूल एयर क्रू मार दिया जाएगा। और इसके साथ ही उन्होंने जहाज़ के पायलट कैप्टन उज़ैर बलोच को यह हुक्म दिया कि वो इस जहाज़ को उड़ाकर सीधा न्यू दिल्ली ले जाएं। कैप्टन उज़ैर बलोच ने उनको बताया कि ये एक फोकर तैयारा है और सिर्फ इंटरनल फ़्लाइट के लिए इस्तेमाल होता है, इसमें इतना फ्यूल नहीं है कि ये गवादर से उड़कर सीधा न्यू दिल्ली जा सके। कैप्टन उज़ैर बलोच ने कमाल हाजिर दिमागी का मुजाहरा करते हुए उन हाईजैकर्स को एक चकमा देने का प्लान बनाया। उन्होंने उन हाईजैकर्स को बताया कि दिल्ली जाना तो मुमकिन नहीं, मगर हम हिंदुस्तान की रियासत गुजरात जो यहाँ से निस्बतन करीब है उसके एक एयरपोर्ट यानी भोज के मकाम तक ज़रूर जा सकते हैं। साथ ही साथ उन्होंने कोड वर्ड्स में क्रिप्टिक लैंग्वेज में हैदराबाद एयरपोर्ट के एयर कंट्रोल टावर के साथ इस अंदाज में गुफ्तगू शुरू कर दी जिससे हाईजैकर्स को यह तासुर गया कि वो हिंदी में भोज एयरपोर्ट की इंतज़ामिया से बात कर रहे हैं। एयर कंट्रोल टावर ने भी कमाल समझदारी और मामले की नज़ाकत को देखते हुए उनकी हाँ में हाँ मिलाई। और जब शाम के वक्त जब मगरिब की आज़ानें हो रही थीं, जब PIA का फोकर तैयारा हैदराबाद के एयरपोर्ट पर उतरा तो उस एयरपोर्ट के अतराफ तमाम तर बिजली बंद कर दी गई ताकि भूले से भी किसी आज़ान या किसी किस्म की कोई ऐसी आवाज़ या साउंड हाईजैकर्स तक ना पहुँचे जिससे उनको ये शक गुजरे कि वो हिंदुस्तान नहीं बल्कि पाकिस्तान में मौजूद हैं। हाईजैकर्स इसी मगालते में रहे कि वो भोज एयरपोर्ट पर उतर चुके हैं और अभी थोड़ी देर में हिंदुस्तानी इंतज़ामिया जहाज़ के अंदर दाखिल होगी, मगर उनको ये मालूम नहीं था कि उन्हें कमाल होशियारी के साथ ट्रैप कर लिया गया है और अब उनके सामने मुज़ाकरात के लिए आने वाले लोग हिंदुस्तानी नहीं बल्कि दर हकीकत पाकिस्तानी होंगे। हैदराबाद में मौजूद उस वक्त के SSP अख्तर गोरचानी और एक नए नवेले पुलिस के अफसर ASP उस्मान अनवर को इस मुश्किल टास्क के लिए चुना गया। SSP अख्तर गोरचानी ने खुद को भोज एयरपोर्ट का सीनियर मैनेजर अशोक जाहिर किया, जबकि ASP उस्मान अनवर ने अपने आप को भोज एयरपोर्ट का असिस्टेंट मैनेजर राम साबित किया। वो दोनों इस फिक्टिशियस आइडेंटिटी के अंडर जहाज़ में दाखिल हुए और हाईजैकर्स के साथ खुशगपियाँ शुरू कर दी और उनको बताया कि उन्होंने उनसे मुज़ाकरात के लिए पाकिस्तान के हाई कमीशन से लोगों को बुलावा भेज दिया है, इसलिए वो आराम से बैठें, खाना खाएं और रेस्ट करें, और अच्छा होगा कि अगर वो औरतों और बच्चों को रिहा कर दें क्योंकि इससे उन्हें पाकिस्तानियों से अपने मुतालबात मनवाने में ज़्यादा आसानी रहेगी। चंद घंटों बाद उन्हें फ्यूल भर के नई दिल्ली भी पहुंचा दिया जाएगा। इसी बहानेबाजी और हीलाबाजी की वजह से हाईजैकर्स ने 4 मासूम बच्चों और 5 खवातीन को जहाज़ से ऑफलोड कर दिया। मगर ये क्यों था पाकिस्तान के स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की उस टीम के लिए कि अब वो धावा बोल दें और हाईजैकर्स को गिरफ्तार कर लें। पाकिस्तान की स्पेशल सर्विसेज ग्रुप की 2 टीम्स ने जहाज़ को 2 तरफ से घेर रखा था, मगर रात में मुकम्मल अंधेरा होने की वजह से हाईजैकर्स की नज़रों से वो ओझल थे। एक कंपनी की कमान कर रहे थे मेजर तारिक अनीस, जबकि दूसरी कंपनी की कमान कर रहे थे मेजर आमिर सलीम। रात के ठीक 12:30 बजे
SSG کی دونوں کمپنیوں نے سامنے اور بیک کے دروازے سے جہاز پر چڑھائی کر دی اور لمحوں کے اندر انہوں نے پلک جھپکنے میں جہاز میں موجود تینوں ہائی جیکرز پر اوور پاور کرتے ہوئے گرفتار کر لیا۔ اس کامیاب ترین کمانڈو ایکشن کے نتیجے میں الحمدللہ کوئی ایک کیجولٹی بھی نہیں ہوئی اور کسی بھی کرو ممبر یا مسافر کو ذرا سا نقصان بھی نہیں ہوا۔ ان تینوں ہائی جیکرز کو موقع پر گرفتار کر کے لوکل پولیس کے حوالے کر دیا گیا اور یوں اس ڈرامے کا ڈراپ سین ہوا۔ 26 فروری کو چاغی کے میدان میں تمام تر تیاریاں مکمل تھیں۔ 28 فروری کی صبح پاکستان کے تمام زعماء کرام، پاکستان کے تمام ڈیسیژن میکرز چاغی کے مقام پر ہیلی کاپٹرز کی مدد سے پہنچ چکے تھے۔ 2:30 پر ڈاکٹر سمر مبارک من نے 5 ٹنلز کا دورہ کیا، تمام تر کیبلنگ، تمام تر انتظامات، تمام تر انسٹرومنٹیشن کا جائزہ لیا اور انہوں نے پورا جائزہ اور پورا سروے کرنے کے بعد گو اہیڈ کا اشارہ دیا۔ دوپہر کے 2:30 بجے 5 ٹنلز کو سیل کر دیا گیا، جس کے لیے ویٹ سیمنٹ کی 6000 بوریاں جبکہ ریت کی 12000 بوریاں آلریڈی اپنی جگہ پر موجود تھیں۔ تمام تر فائرنگ سیکوینسز اور بامبنگ میکینزمز کا جائزہ لینے کے بعد ڈاکٹر سمر مبارک من نے 2:45 پر ڈیٹونیشن کرنے کا حکم صادر کیا اور اس مقصد کے لیے ایک عدد زیرو روم جو کہ ان پہاڑیوں کے بالکل عقب میں بنایا گیا تھا، وہاں سے ہیلی کاپٹر پر سوار ہو کر وہ 2 میل دور ایک آبزرویشن پوسٹ پر پہنچے، جہاں سے فائرنگ سیکوینس کا آغاز ہونا تھا اور جہاں سے اس ایٹمی دھماکے کا مشاہدہ کرنے کے لیے ڈاکٹر سمر مبارک مند، ڈاکٹر عبدالقدیر خان اور ان دونوں کے رفقا آلریڈی موجود تھے۔ دھماکہ کرنے کے لیے 3:16 کا انتخاب کیا گیا۔ دوپہر کے ٹھیک 3 بجے پاکستان کا زمینی رابطہ دنیا میں موجود رکٹر سکیل کے نیٹ ورک سے، جو کہ دنیا بھر میں ہونے والی تمام سیسمک ایکٹیویٹی خصوصاً زلزلوں کی پیمائش کا نظام ہے، اس سے منقطع کر دیا گیا۔ 3:16 پر پاکستان ایٹامک انرجی کمیشن کے ایک مایہ ناز ٹیکنیشین محمد ارشد، جنہوں نے ان دھماکوں میں استعمال ہونے والے ٹریگر میکینزم کو ڈیزائن کیا تھا، اس مقصد کے لیے سلیکٹ کیا گیا کہ وہ نئی تاریخ رقم کرتے ہوئے دبائے وہ بٹن جس کے نتیجے میں 5 ایٹمی دھماکے بیک وقت ہوں اور پاکستان دنیا کے نقشے پر 6ٹھی سب سے بڑی ایٹمی قوت بن کر ابھرے۔ گھڑی نے جیسے ہی 3:16 بجائے تو محمد ارشد نے بسم اللہ الرحمن الرحیم کا ورد کرتے ہوئے بٹن دبا دیا۔ ان 5 دھماکوں کا فائرنگ سیکوینس 6 سٹیپس پر مشتمل تھا اور ہر ایک سٹیپ کو بجلی کی ایک علیحدہ اور ڈیڈیکیٹڈ سورس دی گئی تھی، اور جیسے ہی ایک سٹیپ کمپلیٹ ہوتا تھا اس کی بجلی کی سورس بند ہو جاتی تھی، جبکہ اگلے سٹیپ کی ڈیڈیکیٹڈ بجلی سورس اگلا سٹیپ مکمل کرنے کے بعد خاموش ہو جاتی تھی۔ اس طرح بجلی کی ایک لہر لٹرلی 6 مقامات سے ہوتی ہوئی دوڑی اور آبزرویشن پوسٹ سے لے کر چاغی ہلز تک کا سفر طے کیا، اور بالآخر اس بجلی کی لہر کا اختتام ہوا ان HMX لینزز کے اوپر جنہوں نے کور کر رکھا تھا یورینیم 235 کی ان کورز کو، جنہوں نے ایٹمی انداز میں پھٹ کر ایک ایٹمی دھماکہ کرنا تھا۔ صرف 30 سیکنڈ کے بعد HMX کورز ایک دھماکے سے پھٹی، جس کی وجہ سے اس کے اندر موجود یورینیم 235 کی ایٹامک کورز میں شروع ہو گیا وہ چین ری ایکشن، جو کہ تھیوری کے مطابق ایک ایٹمی بلاسٹ کے اندر منتج ہوتا ہے۔ دیکھتے ہی دیکھتے پلک جھپکنے میں شروع ہو گیا وہ نیوکلیئر
फिशन रिएक्शन, जिसे आम जबान में कहा जाता है एटमी धमाका। जोरदार गूंज के साथ चाही की पहाड़ियां लर्ज उठीं और देखते ही देखते पहाड़ धुआं बनकर हवा में उड़ना शुरू हो गया और गहरे सुरमई रंग का पहाड़, जिसमें वो 5 अदद टनल्स मौजूद थीं, वो देखते ही देखते गहरे सफ़ेद रंग में तब्दील हो गया। 1 मिनट से भी कम वक्त में ये तमाम तर कार्रवाई मुकम्मल की गई और जब वो पहाड़ धमाके की शिद्दत से लर्ज रहा था, एटमी ताबकारी के असर तले अपना रंग बदल रहा था, ज़मीन हिल रही थी और आसमान देख रहा था, तो मोहम्मद अरशद ने बुलंद किया वो नारा जो अब तक हम सब लोगों की याददाश्त में महफूज है, यानी कि अल्लाह अकबर। और 1974 जनवरी में शुरू होने वाला ये सफ़र आखिरकार 28 मई 1998 को अपने इख्तिताम को पहुंचा। पाकिस्तान दुनिया के नक्शे पर छठी सबसे बड़ी एटमी कुव्वत बनकर उभर आया। उस मौके पर डॉक्टर समर मुबारक मंद खड़े ये सोच रहे थे कि लाइफ एक्सपेक्टेंसी नंबर में हम 168वें नंबर पर हैं, दुनिया में लिटरेसी रेट हमारा 122वें नंबर पर है, लेकिन एटम बम बनाने जैसी सबसे पेचीदा और सोफिस्टिकेटेड टेक्नोलॉजी बनाने में हम 6ठे नंबर पर हैं। बेशक ये एक ख्वाब की ताबीर है, बेशक ये एक कौम की आरजुओं का आईना है, बेशक पाकिस्तान पे ये अल्लाह ताला का खसूसी करम है। जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने जो ख्वाब 20 जनवरी 1972 को नवाब सादिक हुसैन कुरैशी के घर मुल्तान में देखा था और जिस ख्वाब में उनके हमसफ़र बने थे सुल्तान बशीरुद्दीन महमूद, डॉक्टर समर मुबारक मंद, जुल्फ़िकार अहमद बट, मुनीर अहमद ख़ान, और जिस सफ़र में फिर 2 साल के बाद डॉक्टर अब्दुल कदीर ख़ान शामिल हुए, उनके लातादाद एजेंट्स, लातादाद इंजीनियर्स, लातादाद साइंसदानों ने अपनी ज़िंदगी के बेहतरीन माहो साल दिए। ग़ुलाम इसाक़ ख़ान जैसे ब्यूरोक्रेट ने साइलेंटली अपनी खिदमात दी, आगा हसन आबदी जैसे हीरो ने अपनी खिदमात दी, जनरल खालिद महमूद आरिफ, जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक और अलगर्ज पाकिस्तान की डिसीजन मेकिंग प्रोसेस में मौजूद अनगिनत लोगों ने अपना अपना हिस्सा अपनी इस्तादात के मुताबिक डाला। उन तमाम उमंगों का आईनादार बनकर कामयाबी का सूरज तुलू हुआ दोपहर 3:16 पर बरोज़ 28 फरवरी 1998, और पाकिस्तान ने दिखाया वो कारनामा जो कि मुस्लिम दुनिया के लिए एक ख्वाब का दर्जा रखता था, मुस्लिम दुनिया के लिए एक अज़मत के मीनार का दर्जा रखता था और मुस्लिम दुनिया के लिए तफाखुर और फ़ख्र का दर्जा रखता था। ये थी वो कहानी जो हमने आपको कई किस्तों और कई हफ्तों पर मुहित इस डॉक्यूमेंट्री में दिखाई। इस डॉक्यूमेंट्री को बनाने का मकसद कोई लेक्चर देना या कोई पॉइंट प्रूव करना या कोई डॉक्यूमेंट्री बनाना नहीं था, बल्कि सिर्फ तारीख़ के रिकॉर्ड को मुख्तसर और अजमाली अंदाज में दुरुस्त करना था, अपने दुश्मनों को एक पैगाम देना था और अपने आने वाली नस्लों को एक सबक देना था कि पाकिस्तानी अगर ठान लें कि हमने नामुमकिन को मुमकिन बनाना है तो नामुमकिन मुमकिन बन सकता है। पाकिस्तान हमेशा जिंदा और जावेद रहेगा। पाकिस्तान इसी तरह दुनिया के उफ़क़ पर चमकता दमकता रहेगा और इंशाअल्लाह ताअबद इस्लामी दुनिया की क़यादत करता रहेगा। पाकिस्तान पाइंदाबाद।